Hi students, Exam Buddha welcomes you. Let's discuss May 2024 current affairs, and this will be a part 1 of the current affairs of month May. Okay, it will be a bilingual class of English and in Kannada. Okay, if you want in other languages, please comment. So we will discuss about it, and we will give the content in other languages. Only in Hindi, we can give only in Hindi, other than English and Kannada. Okay. Okay, let us start the class now. First, we are going to discuss about various topics. Okay, among this, what is the first topic of today? Let us see. First, there was a news which was appeared in PIB. The news heading was such as follows. It was supersonic missile assisted release of torpedo system successfully flight tested by DRDO of the Odisha coast. What do you mean by a torpedo system? What do you mean by torpedo system? Where it is used? Where it is used? The torpedoes are used as missiles in submarines. Okay, they are used in submarines to attack undersea threat and even the ships which are over the water. Okay, and this torpedo is called as supersonic missile assisted release of torpedo, which means in short form it is called as SMART. Just know about it, that's enough. Okay, it is known as SMART, and it was launched from an island, very famous island. Which was that? It was Dr. APJ Abdul Kalam Island. Okay, this may appear in your exams, any of the exams. It could be banking, SSC, anywhere. Okay, anywhere. Try to answer this question. What is the other name of APJ Abdul Kalam Island? What is the other name of APJ Abdul Kalam Island? It is also known as what? Wheeler Island. Okay, it is also known as Wheeler Island. Where it is? It is in the coast of Odisha. It is in the coast of Odisha. Okay, it is a next generation missile. Okay, it is also very lightweighted. Okay, it gives a strength to our navy, and it enhances the warfare capability of an Indian navy. Okay, this is the first topic, or the first very important topic of your current affairs. You should know what you should know in this. You should know about SMART missile. Okay, and what are the other probable questions? Name of the island, and who has developed it? It is developed by DRDO. DRDO stands for what? Defense Research and Development Organization. DRDO stands for Defense Research and Development Organization. And who is the present president of DRDO or chairman of DRDO? Who is the present chairman of DRDO? Answer in the comment box. Okay, answer it in the comment box. Shall we move to? We shall move to next topic. Okay. Okay. The second topic is about the Goldman Environmental Prize. Okay, let us see who gives it. Okay, who has been awarded. This time this Goldman Environmental Prize is being awarded to Alok Shukla. Who is he? He is a convener of Chhattisgarh Bachao Andolan. Okay, he has been awarded this Goldman Prize for the year of 2024, and this award is also known as Green Nobel. And this award is also known as Green Nobel, and it is awarded to grassroots environmental champions. Who are grassroots environmental champions? These are the ordinary people. Who are they? They are the ordinary people
who work to save the environment. They work to save the environment. Okay, for them they will give the Goldman Environmental Prize. Let us know what is a little bit about this Golden Environmental Prize. It was founded in the year 1989 by Richard and Rhoda Goldman. Okay, this prize was founded by Richard and Rhoda Goldman, and this prize consists of a bronze sculpture. They can ask this: what does the prize consist of? It consists of an bronze sculptures which is in the shape of an Ouroboros. What do you mean by Ouroboros? Ouroboros is a serpent. Okay, and see this. This is the picture of an Ouroboros. What it is doing? The serpent or the snake is biting its tail. The serpent is biting its tail. It is the symbol of nature's power of renewal. The nature has the capacity to renew itself. Okay, it has a capability to renew itself. The nature corrects itself. Okay, whenever there is an increase in population, what happens? It corrects itself either in the form of earthquake or floods or tsunamis, etc. Okay, that could be a reason, but the nature is rectifying it. Okay, the overburden of population, that is the power of the nature, and this serpent depicts the nature's power of renewal. Clear? Let us move on. Next, there was another topic in the news. India is set to host the prestigious 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting. Okay, 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting. India is a part of an Antarctic Treaty. Clear? India is a part of an Antarctic Treaty, and as per this news, you should know who is hosting it. It has been hosted by Ministry of Earth Sciences, Government of India, through National Center for Polar and Ocean Research. National Center for Polar and Ocean Research. And there is a question: where is this National Center for Polar and Ocean Research? Mention the place where it is located in the comment box below. Okay. And this will be held in Kochi from May 20 to 30 in Kerala. Clear? India has been the part of this Antarctic Treaty since 1983, along with the other 28 consultative parties. And India's first Antarctic research station was named as Dakshin Gangotri, and it was established in the year 1983. India's first Antarctic research station, Dakshin Gangotri, was established in the year 1983. And India operates two more year-round research stations here. This may be questioned. Okay, which are the two research stations that have been operated in Antarctic region by India? That is, one is Maitri, it's operating since 1989, and the other one is Bharati, that is operating since 2012 or 2012. Okay, and recently in India enacted the Antarctic Act. Okay, for what? To reaffirm its commitment towards the Antarctic Treaty. Clear? To reaffirm its commitment towards the Antarctic Treaty. So you please answer this question: where is the headquarters located of National Center for Polar and Ocean Research? Okay, and this is an, you should know where is the headquarters of this Antarctic Treaty Association. It is located in Washington DC in United States. Clear? Next, this was the news that which has been appeared in Prajavani. Okay, this will be helpful for your village accountant, PDO, and other certain types of exams. Okay, and even this could be even asked in your banking, SSC, and other types of exams also. Okay, so let us see. This is a topic of a sports sections. Okay, it talks about, the news article talks about Thomas Cup and Uber Cup. Thomas Cup and Uber Cup. The Thomas Cup and Uber Cup is related to which sport? It is related to badminton. Okay, it is related to badminton. Even Uber Cup is related to badminton. Okay, this Thomas Cup is of men's. Okay, and Uber Cup is related to women. Clear?
ದ ನ್ಯೂಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 3-1 ಜಯಗಳಿಸಿತು. 2018 ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚೀನಾ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚೀನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ? ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಉಬರ್ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಥಾಮಸ್ ಅಂಡ್ ಉಬರ್ ಕಪ್ ಎರಡನ್ನು ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ? ಚೀನಾ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ? ಚೀನಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿನ್ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, there is some certain information about this Thomas Cup and Uber Cup. Even this could be a part of your question. Okay, the Thomas and Uber Cup 2022 was held at Thailand. Okay, 24 was held at Chengdu in China. So there is the Thomas Cup and Uber Cups are held 2 years once. Okay, Olympics are held for 4 years, right? Olympics are held in 4 years. That could be either Summer Olympics or Winter Olympics. There will be a gap of 4 years. Okay. And next 2026 Thomas and Uber Cup will be held at Horsens in Denmark. 2026 Uber and Thomas Cup will be held in Denmark. Okay. Next, there was an article. 4 ಜಿಲ್ಲೆ 46 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ. ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೂ ಆಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. 2024ರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು? ಮಂಡ್ಯ. ಓಕೆ, 2024ರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾದ ಜಿಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ. ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಶೆಕ್ಸ್ಗಾಮ್ ಕಣಿವೆ ಬಳಿ ಚೀನಾ ಕಾಮಗಾರಿ, ಭಾರತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಓಕೆ, ಶೆಕ್ಸ್ಗಾಮ್ ಕಣಿವೆ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಶೆಕ್ಸ್ಗಾಮ್ ಕಣಿವೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶೆಕ್ಸ್ಗಾಮ್ ಕಣಿವೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಶೆಕ್ಸ್ಗಾಮ್ ಕಣಿವೆ. ಇದನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಚೀನಾದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆಡೆಡ್ ಟು ಚೀನಾ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಕ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಪಾಕ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಇದೆ. ಸಿಯಾಚಿನ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೋಕರಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾರೋಕರಮ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಅಗೇನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಯ್ತಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ 1962 ಇಂಡೋ ಚೈನಾ ವಾರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲ್ತು. ಓಕೆ, ಇದಾದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಚೀನಿ ಪಾಕಿ ಬಾಯ್ ಆದ್ರು. ಓಕೆ, ಆಗ 1963ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶೆಕ್ಸ್ಗಾಮ್ ವ್ಯಾಲಿನ ಚೀನಾದವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು. ಓಕೆ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೋಕರಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಕ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ಈ ಪಾಕ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಚೀನಾದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಸಿಪೆಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ. ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ, ಆ ಪ್ಲೇಸು ಸಹಿತ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿರಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು. ಚಾಂಗಿ 6 ಅಥವಾ ಚಾಂಗಿ 6 ಗಗನನೌಕೆ ಉಡ್ಡಯನ. ಓಕೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದ ಚಂದ್ರನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಾಂಗಿ 6 ಗಗನನೌಕೆಯನ್ನು ಚೀನಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಉಡ್ಡಯನ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಭಾರತನು ಸಹಿತ ಒಂದು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಕಳಿಸಿದೆ. ಯಾವುದದು? ಚಂದ್ರಯಾನ್. ಹೌದಾ? ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3. ಇದೆಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು? ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಇದನ್ನ? ಚಂದ್ರನ ಯಾವ ಭಾಗ ಕಳಿಸಿದ್ರು? ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಾ, ಸೌತ್ ಪೋಲಾ? ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರ, ಸೌತ್ ಪೋಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರ? ಹೇಳಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೌತ್ ಪೋಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚೀನಾದವರು? ಇನ್ನೊಂದು ಗಗನನೌಕೆ ಉಡ್ಡಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಚಂದ್ರನ ಗೋಚರವಾಗದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೇಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನ ಫೇಸ್ ನಮಗೆ ಫೇಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಭಾಗನ. ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಲೆಗಳು, ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಸೆಂಡರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇದೆ. ಅದು ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ತರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಂಗೆ 6 ಇದನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಚೈನಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ರಾಕೆಟ್ ಯಾವುದು? ಮಾರ್ಕ್ 5Y8. ಮಾರ್ಚ್ 5Y8 ಅನ್ನೋ ರಾಕೆಟ್ ಅದನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೋವರ್ ಇತ್ತು, ಯಾವುದದು? ಅಸೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸನ? ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ತರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೀನಾದವರು? ಅದನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಏಕದಿನ T20 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ. ಓಕೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು PDO ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. T20 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಡೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಡೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, T20ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒನ್ ಡೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೈಪೋಟ್ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದ್ರ PDF ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಲಿಂಕ್, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಅತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಈ ವರದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. 2014ರಿಂದ 2024ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏರಿಳಿತ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 161 ಇತ್ತು. ಈಗ 159 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ 180 ದೇಶಗಳನ್ನು ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 135 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 36 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೀನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ನಾರ್ವೆ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಸ್ವೀಡನ್ ಇವು ಫಸ್ಟ್ 3 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವು? ನಾರ್ವೆ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್. ಓಕೆ, ಭಾರತ ನೋಡಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನೊಂದು ಅಂಶ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಾವು, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅದೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶವಾದರೂ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ತುಸು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ದು 159 ಇದೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಅವ್ರದ್ದು 152 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರೋದು? ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್. ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ವರದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದು? ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೌಡರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೇವಣ್ಣ ಸರ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗಾಗಿ ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಏನಪ್ಪ ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್? ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ. ಓಕೆ, ಸಿಬಿಐ ಇದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಲಿಯಾನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ನ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ನ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್, ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಲಿ 8 ಥರದ ನೋಟಿಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ರೆಡ್ ನೋಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಸೀಕ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ವ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಷನ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ಯಾವಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಿರ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಅವನಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಲೊಕೇಶನ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಅವ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ದೇಶ ಕೇಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವನ್ನ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ನೋಟಿಸ್. ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಹೊರಡಿಸಿರೋದು ಯಾವುದು? ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ನೋಟಿಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಲೂ ನೋಟಿಸ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೆಲವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಫೆನ್ಸಸ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ನೋಟಿಸ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ UN ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈ ಕೆಲವು UN ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ UN ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದೆ ಲಷ್ಕರ್ ಇ ತೊಯ್ಬಾ ಮೇಲೆ, LET ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಹಾಗೆ ಬೋಕೋ ಹರಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ, ಬೋಕೋ ಹರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ UN ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟಿಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಮುಖಾಂತರ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಡಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ನೋಟಿಸ್. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಲೊಕೇಟ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಮೈನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ, ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಆದರೆ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾರ ಆದರೆ, ಕಾಣೆ ಆದರೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ, ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಯಾವುದದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಮಗು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಫಿಲಮ್ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಯಾರನ್ನ ಮಿಸ್ ಆದರೆ, ಮಿಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆದರೆ ಮೈನರ್ಸು, ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಯೆಲ್ಲೋ ನೋಟಿಸ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೋಟಿಸ್. ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆಗ ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೋಟಿಸ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೆಂಜ್ ನೋಟಿಸ್. ಇದೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟು ವಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಈವೆಂಟ್, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿನೆಂಟ್ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾವುದು 2019ರಲ್ಲಿ CAA ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಹೌದಾ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು PFI, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇವರು, ಹೌದಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಸೌದಿ ಅಥವಾ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು,
ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಇದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಆಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಯಾವ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆರೆಂಜ್ ನೋಟಿಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ, ಈತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಯಾವುದೋ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರೆಂಜ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ನೋಟಿಸ್. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಟು ಸೀಕ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ಮೋಡಸ್ ಆಪರೆಂಡಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಡಿವೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್. ಮೋಡಸ್ ಆಪರೆಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಮೋಡಸ್ ಆಪರೆಂಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಥರ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೈನ್ ಸ್ನ್ಯಾಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಾನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳಿದ್ವು. ಓಕೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋರು, ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು, ಸರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಓಕೆನಾ, ಆ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಡಸ್ ಆಪರೆಂಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ನೋಟಿಸ್ನ ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ, ಪರ್ಪಲ್ ನೋಟಿಸ್ನ ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೇನು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೋಟಿಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ನೋಟಿಸ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಬಂದಿತ್ತು, ಸೊ ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮನುಶ್ರೀ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಮನುಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಮನುಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊಡೋದು ಯಾರು, ಕಸಾಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು. ಓಕೆ, 2024 ಮನುಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಂಡಿತ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಪಂಡಿತ್ ಅಂದರೆ ಇವರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದರೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು. ಓಕೆ, ಮನುಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ರಾಫಾ ಗಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ರಾಫಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲು ಮತ್ತು ಗಾಜಾ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಮಾಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಂಡುಕೋರರ ಗುಂಪಿದೆ, ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಗಾಜಾ ಸಿಟಿನ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರಾಫಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಾ ನಡುವೆ ಬರುತ್ತೆ ರಾಫಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋರು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಜನ, ಯುದ್ಧ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋರು ಈಜಿಪ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋರು. ಈಗೇನಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಜೋರ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿರಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಲೆಬನಾನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತುಂಬ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇರಾನ್ ಜೊತೆನೂ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಇಸ್ರೇಲ್. ಹೌದಾ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇರಾನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿರಿಯಾ ಎ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜೋರ್ಡನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇರಾನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲೆಬನಾನ್ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಸ್ರೇಲ್. ಯಾವ್ದು ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇರಾನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. 1 A, B only, 2 B, D only, 3 A, B, C only, ಆಪ್ಷನ್ 4 A, B, D only. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು
ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಮೈಂಡ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಂಗಾಪುರ ತಲುಪಿದ ಭಾರತದ 3 ಹಡಗುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೆಹಲಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಿಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಹಡಗುಗಳು ಸಿಂಗಾಪುರ ತಲುಪಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಥಾಮಸ್ ಶೋಲ್ ದ್ವೀಪ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ತನ್ನ ಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೀನಾ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಚೀನಾ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಯಾವುದೇ ಜಾಗ ಕಂಡ್ರೆ ನಂದು ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ನಂದು ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಟಿಬೆಟ್ ನಂದು ಒಂದು ಹೇಳಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಈಗ ಥಾಮಸ್ ಶೋಲ್ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದರೆ, ದೆಹಲಿ, ಶಕ್ತಿ, ಕಿಲ್ತಾನ್ ನಿಮಗೆ ಹಡಗುಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಸೀಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಯಾರಾಸೆಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು? ಚೀನಾ, ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ. ಈ 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ಯಾರಾಸೆಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಸೀಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಪ್ರಾಟ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಚೀನಾ, ತೈವಾನ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಬ್ರೂನಿ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್. ಈ ದೇಶಗಳು ಸ್ಪ್ರಾಟ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಬೋರೋ ಶೋಲ್ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ದೇಶಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೀನಾ, ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಯಾರಾಸೆಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್, ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್, ಚೈನಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಕ್ಯಾರಬೋರೋ ಶೋಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ? ಥಾಮಸ್ ಶೋಲ್. ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ದೇಶದ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇರೋದು ಇದು, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಲೂಸನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನೋಡಿ, ಲೂಸನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ತೈವಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತೈವಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸನ್. ಓಕೆ, ತೈವಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚೈನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತೈವಾನ್. ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾರಾಸೆಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆ? ಪ್ಯಾರಾಸೆಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ನಾನು ಇನ್ನೂ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಪಾಟ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು? ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಸೀಲೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಸೀಲೆ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಟ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಈ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಈ ಭಾಗ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಪುಲಿಟ್ಜರ್ ಪ್ರೈಸ್. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ತಲಾ 3 ಪುಲಿಟ್ಜರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ದೊರೆತಿದೆ ಇದು? ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ತಲಾ 3 ಪುಲಿಟ್ಜರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಇದು ಪುಲಿಟ್ಜರ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಬಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಮೆಡಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೆಡಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ? ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ನುಡಿಚಿತ್ರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ 2023ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 15 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು? 15 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 15 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 8 ಕಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ವಿಭಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವು ಆಗ್ಬೋದು. $15,000 $15,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪುಲಿಟ್ಜರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ.
ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದವನು ಡೇನಿಯಲ್ ಚೆಸ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1917ರಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಚೆಸ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವುದು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್, ಲಿಟ್ರರಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬರೀ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಇದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಪುಲಿಟ್ಜರ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಪುಲಿಟ್ಜರ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. 1917ರಿಂದ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 1917ರಿಂದ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಅರೈವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಂದರು ನಗರ ಮಾರ್ಸೇಗೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಂದೆ 1924 ಮತ್ತು 1900ರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ವಹಿಸಿತ್ತು, 1900 ಮತ್ತು 1924ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೋಡಿ, 1924, ಈಗ 2024, 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಧುನಿಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನ ಜನಕ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಪಿಯರೆ ಡಿ ಕುಬರ್ತಿ. ಪಿಯರೆ ಡಿ ಕುಬರ್ತಿ ಇವರನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನ ಜನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನ ಜನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹಿತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, 2024ರ ಸಮ್ಮರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ವಿಂಟರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಮ್ಮರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ಮರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2024 ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. 2028 ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 2020 ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ. 20 ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು, 24 ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ, 28 ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್? US ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು? US ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಂದೂಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಇದು. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನೌ 3rd largest producer ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, 3rd largest producer ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? US ಇದೆ. ಓಕೆ, US ಇದೆ, ಜಪಾನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಇದೆ. ಇವು ಮೂರು ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. 3rd ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೀನಾ. ಚೀನಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್, ಚೀನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೀಲಾದೇವಿಗೆ ಬಸವಶ್ರೀ, ಅಂಬಯ್ಯಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಬಸವ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲೀಲಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಅಂಬಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೀಲಾದೇವಿ, ಆರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇವರೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವರ ವಚನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಅಂಬಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮೇ ತಿಂಗಳ ಪಾರ್ಟ್ 1ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಆ ಚೇಂಜಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬುದ್ಧ ವತಿಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಬೈಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಈವನ್ ವಾಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ.